નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝમાં। હું છું દીપિકા પાંચાણી। તો બુલેટિનની શરૂઆતમાં એક નજર હેડલાઇન્સ પર। ટંકારા નજીક સર્જાયો ગમખ્વાર અકસ્માત। ટ્રિપલ અકસ્માતમાં 3 લોકોના થયા કરુણ મોત। કચ્છ પાર્સિંગની કાર હોવાથી કચ્છમાં પણ થઈ તપાસ। કચ્છમાં અચાનક હવામાન પલટાતા ઠેર ઠેર થયું માવઠું। उत्तर भारत में हिमवर्षा ने कारण हवामान में पलटो। वेस्टर्न डिस्टर्बन्सथी 3 दिवस सुधी रहेशे वातावरण ने असर। भुजना आरटीओ सर्कल पासे थई मारामारी। जमाईए ससरा अने साड़ा पर कर्यो हुमलो। जमाई विरुद्ध कोर्ट में जुबानी आपवा जता ससरा पर हुमलो। महादेवनगर में 17 लाखना खर्चे सीसी रोडनु थयुं खातमुहूर्त। मात्र 8 घर वच्चे बनता रोडनो विपक्ष द्वारा विरोध। डेवलपर्सने बदले सुधराई रोड बनावती होवाना आक्षेप। मोरबीना टंकारा नजीक वहेली सवारे गमख्वार अकस्मात सर्जायो हतो। बाइक, कार अने ट्रक वच्चे सर्जायेल ट्रिपल अकस्मातमां 3 लोकोना मोत निपज्या हता। प्राप्त विगतो अनुसार आ ट्रिपल अकस्मातमां बाइक चालकનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે કચ્છ પાર્સિંગ વેગનર કારમાં ગેસ કીટમાં બ્લાસ્ટ થતા કારમાં સવાર 2 વ્યક્તિઓ બળીને ભડથું થયા હતા। સ્થાનિક લોકોએ કારમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આગ કાબૂમાં આવે તે પહેલા કાર સહિત બંને યુવાનોનું સળગી જવાના કારણે મોત થયું હતું। તો બાઇક ચાલક ગોવિંદભાઈ રબારીને પણ સારવાર મળે તે પહેલા મોત આંબી ગયું હતું। તો મૂળ રાજકોટ અને હાલ માળિયા નજીક આવેલા મોટા દહીંસરા ગામના મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને તેમના માતા કિરણબા જાડેજાનું મોત થયું હતું। મૃતકોની ઓળખ ન થતા પોલીસે કારના નંબર પરથી આરટીઓ કચેરીમાંથી ગાડીના માલિકનો સંપર્ક કર્યો હતો। વેગેનર કાર ભુજના જયેશભાઈ જોશીની હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, પરંતુ કચ્છ ઉદયે જયેશભાઈનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે વેગેનર કાર 2 વર્ષ અગાઉ રાજકોટની એક મહિલાને વેચી નાખી હોવાનું જણાવ્યું હતું। આ અકસ્માતને પગલે મોરબી રાજકોટ હાઈવે પર ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો। उत्तर भारत में थई रहेल हिमवर्षानी असर आजथी कच्छमां जोवा मळी हती। सवारे अबडासा अने लखपतना अमुक विस्तारोमां हळवा वरसादी झापटा वरस्या हता। वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे पवननी दिशा अने गतिमां पण फेरफार थया छे। आजे सवारे 10 वाग्या बाद भुजमां पण हवामानमां पलटो जोवा मळ्यो हतो। वरसादी वातावरण वच्चे हळवा झापटा भुजमां पण पड्या हता। तो नखत्राणा, मांडवी सहितना विस्तारोमां पण आजे वातावरणमां पलटो जोवा मळ्यो हतो। छेल्ला 4 दिवसथी कच्छमां ठंडी गायब થઈ ગઈ હતી, પરંતુ આજે અચાનક આવેલા વાતાવરણના બદલાવને કારણે ઠંડીનો ચમકારો પણ અનુભવાયો હતો। નલિયાની વાત કરવામાં આવે તો નલિયામાં 11 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું। રાજ્યમાં નલિયા સૌથી ઠંડુ મથક બની રહ્યું હતું। કચ્છ જિલ્લામાં વાતાવરણમાં આવેલા નાટકીય પરિવર્તનના કારણે ગઢશીશા પંથકમાં કમોસમી માવઠું વરસ્યું હતું, જેના લીધે કેરી, જીરું, ઈસબગુલ સહિતના પાકોમાં વ્યાપક નુકસાની પહોંચે તેવી ભીતિ ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી હતી। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના આગામી 4 દિવસ સુધી કચ્છમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ઠંડીમાં પણ આંશિક વધારો થવાની शक्यता मौसम विभागे व्यक्त करी है। ये एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण क्रिएट हो रहा है, जो क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो अपर एयर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, यानी जो हवा में जो चेंजेस होते हैं अपर 1 किलोमीटर ऊपर तक, उसके कारण जो है हमारा मतलब पूरा क्लाउडीनेस या जो भी क्लाइमेट उसमें चेंज आते हैं। तो अभी क्या है, सुबह 8 बजे तक के डाटा के अकॉर्डिंग जो सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है, वो ईरान में लगभग 5.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। पाकिस्तान में लगभग 3 किलोमीटर अबव सी मीन सी लेवल है। और जो सौराष्ट्र की बात करें तो ज़्यादा ऊपर नहीं, केवल 0.9 किलोमीटर है, लगभग 1 किलोमीटर अबव साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है। इसकी वजह से हमारा जो विंड जो है कि डायरेक्शन और जो स्पीड है वो पूरी मतलब लगभग चेंज हो गई। पहले विंड नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट रहती थी आज से 3-4 दिन पहले,
लेकिन WD के इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में विंड की डायरेक्शन पूरी चेंज 180 डिग्री का फेस चेंज हो गया है, अभी साउथ वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो विंड क्या है कि ये 2-3 दिन तक ऐसा ही रहेगा, साउथ वेस्ट ही रहेगा अभी भी। अभी देख रहे हैं क्लाउडीनेस इतने ज़्यादा, इस वजह से मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर अभी जो 1 बजे का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम अभी 27 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी क्लाउड रहें तो जो हमारा एवरेज 33 डिग्री सेल्सियस मतलब मैक्सिमम जाता है, उस मतलब थोड़ा और चेंज हुआ तो भी 28-29 तक मैक्सिमम मतलब जाएगा यहाँ पे आज का। ठंड क्या है, निश्चित रूप से अभी क्या है, बढ़ेगी 2-3 दिन तक, ठीक है। अभी तक क्या था, अभी तक WD का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो मतलब गर्मी थोड़ी थोड़ी काफ़ी आ गई थी। अभी क्या है कि WD का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको कश्मीर और नॉर्दर्न प्लेन्स में वहाँ पे भी क्या है बारिश होगी, और यहाँ भी उसके अकॉर्डिंग ही क्लाइमेट में काफ़ी चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ भी ठंड बढ़ेगी। और विंड की क्या परिस्थिति रहने वाली है? विंड क्या है, विंड की तुम्हें बताया कि डायरेक्शन चेंज हो गई थी, ठीक है। और स्पीड अभी भी वही स्पीड भी चेंज हो गई है, तो 10 to 12 કિલોમીટર પર અવર વિન્ડ એવરેજ સ્પીડ रहेगी। ભુજ તાલુકા ભાજપની આજે કારોબારી બેઠક મળી હતી। સંસદીય સચિવ વાસણભાઈ આહિર, ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્ય, ભુજ વિધાનસભાના વાલી નિલેશભાઈ શેઠની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મળેલી કારોબારીમાં વિવિધ ઠરાવો અને પ્રસ્તાવો કરાયા હતા, તેમજ બૂથ પ્રભારીઓની નિમણૂક કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી। ભુજ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ધનજીભાઈ ભુવાના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કારોબારી બેઠકમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની કામગીરીઓ સંદર્ભે અભિનંદન પાઠવાતો ઠરાવ કરાયો હતો। ઉપરાંત રાજકીય પ્રસ્તાવ, વાયબ્રન્ટ સમિટના સફળ આયોજન અંગે અભિનંદન ઠરાવ, જિલ્લા કારોબારીની કામગીરીઓ અંગેના પ્રસ્તાવો કરાયા હતા। આ સાથે જ ભુજ તાલુકા પંચાયતમાં આવેલા 269 બૂથના પ્રભારીઓની નિમણૂક કરાઈ હતી, જેમાં આગામી 11મી ફેબ્રુઆરીએ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયની પુણ્યતિથિ આવે છે, ત્યારે તે દિવસે દરેક બૂથ સમિતિઓ સાથે બૂથના પ્રભારીઓ 269 બૂથમાં ફરીને ભાજપ સંગઠનને મજબૂત બનાવશે। આ પ્રસંગે સંસદીય સચિવ વાસણભાઈ આહિરે તમામ કાર્યકરોને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે સજ્જ થઈ જવા અપીલ કરી હતી અને આપસના તમામ મતભેદો ભૂલીને પક્ષના સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા આહવાન કરાયું હતું। ભુજ વિધાનસભાના વાલી નિલેશભાઈ શેઠ અને ભુજ ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્યએ પણ કાર્યકરોને બૂથ મેનેજમેન્ટ કરીને પક્ષને મજબૂત બનાવવા અપીલ કરી હતી। કારોબારી બેઠકમાં ભુજ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ધનજીભાઈ ભુવા, જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષા કૌશલ્યાબેન માધાપરિયા, ભુજ તાલુકા પંચાયતના અધ્યક્ષા કંકુબેન ચાવડા, ઉપપ્રમુખ હિતેશભાઈ ખંડોર, એપીએમસીના ચેરમેન કાનજીભાઈ કાપડી, હરિભાઈ જાટિયા સહિતના કારોબારી સભ્યો, કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભુજના આરટીઓ સર્કલ પાસે માધાપરના વૃદ્ધ તથા તેમના દીકરા ઉપર 2 શખ્સોએ હુમલો કરી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા। પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ માધાપરના બાપા દયાળુ નગરમાં રહેતા 52 વર્ષીય રમેશભાઈ ભગવાનજીભાઈ ઠક્કર તથા તેમના 19 વર્ષીય દીકરા હિતેશ સાથે પોતાની એક્ટિવા ઉપર આવતા હતા, ત્યારે આરટીઓ સર્કલ પાસે પાછળથી 4 વ્હીલ ગાડીમાં આવેલા તેમના જમાઈ સંદીપ જયંતિલાલ ઠક્કર તથા છગન મારવાડી નામના 2 શખ્સોએ લોખંડના સળિયા વડે હુમલો કર્યો હતો। ઈજા પામનાર રમેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર અગાઉ પોતે તથા તેમના જમાઈ સંદીપ બંને લોકો હનુમંત ડેવલપર્સમાં ભાગીદારીમાં હતા, ત્યારે તેમના જમાઈ સંદીપે દસ્તાવેજોમાં છેતરપિંડી કરી હતી, જેથી રમેશભાઈએ તેમના જમાઈ વિરુદ્ધ કોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો અને આજે કોર્ટમાં કેસની તારીખ હોવાથી પિતા પુત્ર જમાઈ સંદીપ વિરુદ્ધના પુરાવાઓ સાથે કોર્ટમાં જુબાની આપવા જતા હતા, ત્યારે કોર્ટમાં પહોંચે તે પહેલા હુમલો કરીને દસ્તાવેજી કાગળો ભરેલી થેલી ઝૂંટવી લીધી હતી અને ત્યારબાદ બંને શખ્સો નાસી જતા બી ડિવિઝન પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। હું ને મારો દીકરો આજ કોર્ટમાં તારીખ હતી અમારી, એટલે અમે કોર્ટમાં તારીખમાં ભરવા જતા હતા, તો મારી સાથે જે મારા જમાઈ છે પાર્ટનર સંદીપભાઈ, જે આગળ પણ ફરિયાદો મારામારી થયેલી છે, તો એના માટે કરીને મારા કારણે સબૂતની થેલી હતી, સબૂતની થેલી પડાવવા માટે કરીને મને મારામારી કરી, એમ કે કારણ કે એના વિરુદ્ધના બધા સબૂતો હતા, સમજે એ ફસાઈ જાય, આજ તારીખ હતી, તો તે પાછા અમને પાછળથી આવી અને અમે એક્ટિવામાં જતા હતા તારીખના હિસાબે કોર્ટમાં, તો એ પાછળથી આવી ગાડીમાંથી ઉતરીને સીધો સરિયો લઈને મારવા જ મંડી ગયો એમ, અને બે જણા હતા, 2 જણા થઈને મારવા મંડી ગયા એમ। એની સાથે એક છગન કરીને મારવાડી છે, જે માધાપરની અંદર દારૂનો ધંધો પણ કરે છે એમ, તો આજ સુધી પોલીસ પણ એને કાંઈ નથી કરતી એમ। અમારા જમાઈ વિશે એ સબૂત હતા, અમારે એ પાર્ટનરશિપની ધંધો હતો અમારો, એ 3 કરોડ રૂપિયા ખાઈ છે મારી, અને ગ્રાહકોના પૈસા છે, તો અમારી ઝઘડો આજ 12 મહિના થયા ચાલુ છે। 1-2 ફરિયાદો મેં કરાવેલ છે, બી ડિવિઝનમાં ફરિયાદ લખાવેલ છે, રાપર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ લખાવેલ છે, પ્લસ ડીએસપી કને મેં પોલીસ રક્ષણે માંગેલ છે, તો
મેં કીધું તું ગ્રાહકના પૈસા આપી દે, મારા પૈસા નહીં દે તો હાલશે. તો એની નીતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે અને થાય કરી લે, નથી દેવા. એમાં આજે અમને મારી ગયો બાપ દીકરાને બંનેને. મારા છોકરાને તો ઘણું મારેલ છે, મારા છોકરાને ઘણું લાગેલું છે કે લોખંડના સરિયા હતા બે, એમાં એક સરિયો મેં પડાવીને પોલીસને આપ્યો છે, એક સરિયો પોલીસ મેં પડાવી લીધો છે અને પોલીસને આપ્યો છે. પોલીસ હજી મારું નિવેદન લેવા નથી આવી. પોલીસ નિવેદન લેવા આવે એટલે બધું મારે લખાવવાનું છે એની અંદર. ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા આજે 30.5 લાખના ખર્ચે સીસી રોડના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રમુખ સ્વામી નગર પાછળ આવેલ મહાદેવનગર 3માં 17 લાખના ખર્ચે સીસી રોડ બનાવવા માટે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ભુજના ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્યના હસ્તે રોડના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભુજ વિધાનસભાના વાલી અને ભાજપના નેતા એવા સુરેન્દ્રનગરના નિલેશભાઈ શેઠ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપરાંત ભુજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર G.K. ચંડપ્પા, નગરપતિ અશોક હાથી, ભુજ શહેર ભાજપ પ્રમુખ નવીન લાલન, નગરસેવક રાહુલ ગોર, બિંદિયાબેન ઠક્કર, અશોક પટેલ, ભરત રાણા, સહદેવસિંહ જાડેજા, રામ ગઢવી, ઘનશ્યામ ઠક્કર સહિતના નગરસેવકો હાજર રહ્યા હતા. આજે ભુજના 11મા વોર્ડમાં મહાદેવનગર આવેલ છે, એનામાં વિકાસના કામોમાં 88 GDPમાં 17 લાખના કામોના 3 રોડ લેવામાં આવ્યા છે. આ ગુજરાતના વિકાસ સાથે ભુજ સંકળાયેલ છે. ભુજનો વિકાસ થાય એ અમારી નેમ છે. આજે ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા જે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું એનામાં આપણા ધારાસભ્ય શ્રી ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, ભુજ મત વિસ્તારના વાલી શ્રી જીતુભાઈ શેઠ પણ અહીંયા હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત રહી ખાતમુહૂર્ત કરી અને આગળ ભુજને વિકાસના માર્ગે લઈ જઈ એવી અમારી નેમ છે. ભુજ નગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે મહાદેવનગર 3માં માત્ર 8 મકાનો જ બનેલા છે. હાલ જ ડેવલપ થયેલા આ વિસ્તારમાં સીસી રોડની કામગીરી ડેવલપરને કરવાની હોય છે, પરંતુ ડેવલપરની કામગીરી ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા કરાઈ રહી છે. આ વિસ્તારમાં 17 લાખના ખર્ચે સીસી રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. અહીં માત્ર 8 જ મકાન આવેલા છે અને જે વિસ્તારમાં ખરા અર્થમાં રોડ બનાવવાની જરૂર છે તેવા વિસ્તારોમાં કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. ત્યારે વિપક્ષી નેતાએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે ભ્રષ્ટાચારમાં લીન ભુજ નગરપાલિકાના સત્તાધીશો પોતાના મળતિયાઓને સાચવવા માટે આ રોડ બનાવી રહ્યા છે. અહીં માત્ર 8 મકાન આવેલા છે અને તે વિસ્તારમાં 17 લાખના ખર્ચે સીસી રોડ બનાવવામાં આવે ત્યારે દેખીતી રીતે પ્રજાના પૈસાનો વેડફાટ કરાતો હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું. આજે જે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું એ મહાદેવનગર, જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં રસ્તા બનાવો, પણ જ્યાં બિલ્ડરે જે આખી સોસાયટી ડેવલપ કરી હોય તો એ બિલ્ડરની ફરજમાં આવે છે. એને એ શરતે જ થાય છે કે લાઇટ, પાણી અને ગટરના પાઇપોની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ અને રસ્તા બનેલા હોવા જોઈએ. તો શા માટે આ બિલ્ડરે આ રસ્તા બનાવ્યા ન હતા? અને જો બિલ્ડરે રસ્તા ન બનાવ્યા હોય તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આ સત્તાધીશોના આ બિલ્ડર કોઈ ભાગીદાર છે કે શું એ પણ જોવું પડે એવું છે. મારી તો એ જ અપીલ છે ભુજ નગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને સીઓને કે જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં રસ્તા બનાવો, જ્યાં જરૂરિયાત નથી ત્યાં રસ્તા શા માટે બનાવો છો? અને આજે તમે જઈને પ્રમુખના વોર્ડમાં ગણેશનગરમાં પણ જુઓ કેટલી બધી રસ્તાઓની જરૂરિયાત છે. એ રસ્તાઓ લખીને આપ્યા છે છતાં પણ હજી સુધી રસ્તા ક્યાંય મંજૂર થયા છે કે શું એની પણ જાણકારી નગરપાલિકામાંથી મળતી નથી. ગટરોમાં જે રસ્તાઓ તૂટ્યા છે એ રસ્તાઓ પણ હજી એમના એમ પડ્યા છે. તો પહેલી પ્રાયોરિટી આ બધી જ્યાં જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતમાં આપવી જોઈએ. અને આ મહાદેવનગરમાં રસ્તો બન્યો એનાથી કોઈને વાંધો ન હોઈ શકે, પણ મહાદેવનગરમાં જે બિલ્ડરે આ સોસાયટી ડેવલપ કરી છે તો એ બિલ્ડર પાસેથી બનાવવા જોઈએ એવું મારું ચોક્કસ માનવું છે. તો બીજી તરફ ભુજના પ્રમુખ સ્વામી નગર ખાતે પણ 3 શેરીમાં નવા સીસી રોડ બનાવવા માટે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. 13.5 લાખના ખર્ચે ભુજ ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્ય અને ભુજ વિધાનસભા વિસ્તારના વાલી નિલેશ શેઠની ઉપસ્થિતિમાં આ ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. આ વિસ્તારમાં સીસી રોડ બનાવવા માટે ભુજ નગરપાલિકાને સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને પગલે પ્રમુખ સ્વામી નગરમાં 3 શેરીમાં રોડ બનાવવા માટે ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા 13.5 લાખ રૂપિયાની ફાળવણી કરી હતી.
અને આજે રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભુજના ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્ય, ભુજ વિધાનસભા વિસ્તારના વાલી નિલેશભાઈ શેઠ, સુધરાઈના પ્રમુખ અશોક હાથી, ચીફ ઓફિસર GK ચંડપ્પા તેમજ નગરસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અહીંયા આપણે પ્રમુખ સ્વામી નગરમાં વોર્ડ નંબર 11માં સ્વજન પછી શેરીની જે છે 3 ગલીઓ આજેનું ખાતમુહૂર્ત અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે અને જનભાગીદારીના ખર્ચમાંથી આનું આપણે કામ લીધેલું છે. અંદાજિત 13,50,000ના ખર્ચથી આ આપણે 3 શેરીઓનું કામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રણજીતસિંહ જાડેજાની અધ્યક્ષતામાં તાલુકા આયોજનની બેઠક મળી હતી, જેમાં તાલુકાના વિવિધ વિકાસ કામોના આયોજન માટે 1,19,00,000ની જોગવાઈ તૈયાર કરીને જિલ્લા આયોજનમાં મોકલવાની દરખાસ્ત કરાઈ હતી, જેમાં શાળાના વિકાસ અને શિક્ષણ માટે 50% રકમ ફાળવવા અને અનુસૂચિત જાતિના વિકાસના આયોજન માટે 19 લાખ રૂપિયાની જોગવાઈ કરાઈ હતી. તેમજ પાણી, રસ્તા, ગટર, પેવર બ્લોકના કામોનું આયોજન નક્કી થયું હતું. બેઠકમાં માંડવી મુન્દ્રા વિસ્તારના ધારાસભ્ય તારાચંદભાઈ છેડાએ જણાવ્યું હતું કે મુન્દ્રા તાલુકાના આયોજનની ગ્રાન્ટમાં તાલુકાના તમામ વિસ્તારોને આવરી લેવાયા છે. આ બેઠકમાં પ્રાંત અધિકારી JV દેસાઈ, મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ રણજીતસિંહ જાડેજા, જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન છાયાબેન ગઢવી, TDO AV દેસાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય સલીમભાઈ જત, મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયતના સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન ચાંપશી સોધમ તેમજ વિવિધ સરકારી પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો પ્રાંત અધિકારી JV દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં અને માંડવી મુન્દ્રા વિસ્તારના ધારાસભ્ય તારાચંદભાઈ છેડાની ઉપસ્થિતિમાં ATVTની પણ બેઠક યોજાઈ હતી. આજે પ્રાંત ઓફિસમાં આયોજનની મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એની સાથે ATVTનું પણ હતું આયોજન. તો એમાં અત્યારે અમે આયોજન કર્યું, એમાં ATVTનું અલગ હતું, જ્યારે આયોજનમાં 1,18,00,000નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં અનુસૂચિત જાતિના વિસ્તારોમાં કામ કરવા માટે 19 લાખનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એની સાથે સ્કૂલોના પ્રધાને આપીને સ્કૂલમાં સેટ અને પાણીની વ્યવસ્થામાં 50%નું આયોજન એના માટે કરવામાં આવેલું છે અને એના સિવાય અન્ય રસ્તાઓ, CC રોડ હોય કે પેવર બ્લોકના એવા રસ્તાઓ પણ લેવામાં આવ્યા છે. આજે અમારા આયોજનની મિટિંગમાં મુન્દ્રા માંડવીના ધારાસભ્ય શ્રી તારાચંદભાઈ છેડા સાહેબ ઉપસ્થિત હતા, પ્રાંત અધિકારી દેસાઈ સાહેબ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી તથા સર્વે અધિકારીઓ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાપર તાલુકાની ATVTની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં વિકાસ કામોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત હાલ ચાલી રહેલા કામોની પણ ચર્ચા વિચારણા આ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી. રાપર ડેવલપમેન્ટ એરિયાના સભાખંડમાં પ્રાંત અધિકારી નવલદાન ગઢવીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ઇન્ચાર્જ મામલતદાર અનિલ ધામેલિયા, નાયબ મામલતદાર મહેશ ઠક્કર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, રાપરના ધારાસભ્ય પંકજભાઈ મહેતા, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર મેહુલ જોધપુરા સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ATVTની આ બેઠકમાં 16 પ્રશ્નો રજૂ કરાયા હતા, જેનું સ્થળ પર જ નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારશ્રીના ઉમદા હેતુ મુજબ દર મહિને દરેક તાલુકાની અંદર ATVT યોજના તળે સંકલન અને ફરિયાદ સમિતિની બેઠક મળતી હોય છે. આજની આ બેઠકની અંદર આ વિસ્તારના કેટલાય ખેડૂતોના વીજળીને લગતા પ્રશ્નો, પીવાના પાણીને લગતા પ્રશ્નો અને વહીવટી જે નાના મોટા પ્રશ્નો હોય એ પ્રકારના પ્રશ્નો અંગે ખૂબ હકારાત્મક રીતે વહીવટી તંત્ર સાથે ચર્ચા થઈ અને ઘણા બધા પ્રશ્નોની અંદર ઉકેલ પણ મેળવવામાં આવ્યો. જેમ કે એક પ્રાથમિક શાળા, દૂરના વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાની અંદર ગઈ ATVTની અંદર અમે પ્રશ્ન મૂકેલો કે આ પ્રાથમિક શાળામાં વીજળીકરણ હજી બાકી છે. તો આજે અધિકારીઓએ એ કામ પૂર્ણ કરી અને ATVTની મિટિંગની અંદર એની જાણકારી આપી, એટલે આવા નાના અને અંતરિયાળ વિસ્તારના પ્રશ્નો જે હોય છે એ ATVTના માધ્યમથી ઉકેલાતા હોય છે. આજે રાપર તાલુકા સંકલન અને ATVT સમિતિની મિટિંગ મળી હતી. રાપર તાલુકાની અંદર જુદા જુદા સરકારના જે તંત્રો છે એની વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન છે અને રાપર તાલુકાની અંદર વિકાસના કામો સુપેરે પાર પડે એ આ સંકલન સમિતિનો ઉદ્દેશ હોય છે. આજે લોકોના વિકાસના, સામૂહિક વિકાસના અને વ્યક્તિગત લોકોના જે પ્રશ્નો જુદા જુદા ફોરમ ઉપરથી અત્રે રજૂ થયેલા હતા તે પૈકી એવા 16 પ્રશ્નો જે હતા એમાં 7 પ્રશ્નોનો સુખેદ ઉકેલ આવેલ છે. અન્ય 11 પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયેલા છે.
16 પૈકી 7નો સુખદ ઉકેલ આવ્યો છે અને અન્ય જે પ્રશ્નો છે એ સંદર્ભે ગહન ચર્ચા કરવામાં આવી, જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટો વચ્ચે લાયઝન કરવામાં આવ્યું, સંકલન કરવામાં આવ્યું અને એનો લોકાભિમુખ રીતે કઈ રીતે ઉકેલ આવે એ સંદર્ભે મનોમંથન કરવામાં આવ્યું. નવા પ્રશ્નો આવ્યા છે એ સંદર્ભે પણ સંબંધિત અમલીકરણ અધિકારીશ્રીને સૂચનાઓ કરવામાં આવી. તાલુકા સંકલન સમિતિની અંદર માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી પંકજભાઈ મહેતા સાહેબ, રાડાના ચેરમેન શ્રી કેશુભા વાઘેલા સાહેબ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી જયદીપસિંહજી જાડેજા અને ખાસ રાપર મામલતદાર કચેરીની અંદર મામલતદાર તરીકેનો ચાર્જ સંભાળી રહેલા છે એવા 2015ની ગુજરાત કેડરના ડાયરેક્ટ આઈએએસ ઓફિસર શ્રી અનિલ ધામેલિયા સાહેબ પણ ઉપસ્થિત હતા. આ બધા મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિની અંદર આ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી અને સુચારુ રૂપથી કામગીરી થઈ. રોટરી ક્લબ ઓફ ફ્લેમિંગો અને અદાણી ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભુજની અદાણી કોલેજ ખાતે નેશનલ ટ્રેનિંગ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માતા મૃત્યુદર ઘટાડવા માટે આ સેમિનારમાં ગુજરાતના 30 ગાયનેકોલોજિસ્ટ, મેડિકલ ઓફિસર અને નર્સિંગ સ્ટાફને 5 દિવસ સુધી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. નેશનલ ટ્રેનિંગ સેમિનારમાં ઇંગ્લેન્ડના ડોક્ટર હિમાંશુ બાસુ અને ડોક્ટર ઈશિતા મિશ્રા તેમજ ડોક્ટર ભૂપેન્દ્ર વસાવડાએ વિવિધ સેશનમાં ટ્રેનિંગ આપી હતી. 5 દિવસીય ટ્રેનિંગના અંતે આજે સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે પૂર્વ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ડી.કે. ડાભી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભારતમાં માતા મૃત્યુદર ઘટાડવા માટે સરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમાં મહદઅંશે સફળતા પણ મળી છે, પરંતુ માતા મૃત્યુદર ઘટાડવા માટે ડોક્ટર, નર્સ અને મેડિકલ ઓફિસરોને પણ ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર છે, જેથી હજુ પણ માતા મૃત્યુદર ઘટાડી શકાય. ટ્રેનિંગ બાદ યોજાયેલા સમાપન સમારોહમાં અદાણી ફાઉન્ડેશનના સભ્યો તેમજ રોટરી ક્લબ ઓફ ભુજના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દર મહિનાના પ્રથમ શનિવારે તાલુકા સંકલન અને એટીવીટીની બેઠકનું આયોજન થતું હોય છે, જેના ભાગરૂપે કલેક્ટર કચેરીના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે ભુજ તાલુકાની સંકલન અને એટીવીટીની બેઠક મળી હતી. ભુજના પ્રાંત અધિકારી ડીસી જોશીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં ભુજ મામલતદાર વિજય આయ్યા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કંકુબેન ચાવડા સહિતના અધિકારી પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભુજ તાલુકા એટીવીટીની બેઠકમાં તાલુકાના વિકાસ કામોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, તો આગામી વિકાસ કામોના આયોજન અંગે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તાલુકા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં સરકારી વિભાગોને લગતી ફરિયાદોના નિવારણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં આંગણવાડી અને પાણી પુરવઠાના પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રશ્નોનું સમાધાન માટે સંબંધિત તંત્રોને તાકીદ કરવામાં આવી હતી. ભુજના પ્રાંત અધિકારી ડીસી જોશીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં મામલતદાર વિજય આయ్યા, ભુજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કંકુબેન ચાવડા, જેમલભાઈ રબારી, દામજીભાઈ ચાડ સહિતના અધિકારી પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ દર માસે ના પહેલા શનિવારે સંકલન અને એટીવીટીની બેઠક મળતી હોય છે. એ જ અનુસંધાને આજે પણ તારીખ 4ના રોજ સંકલન અને તાલુકા સંકલન એટીવીટીની બેઠક 4 વાગે સંકલન કોન્ફરન્સ હોલમાં રાખવામાં આવી હતી. તેમાં ખાસ કરીને એક તો સંકલનના જે મુદ્દા હોય છે, સંકલન એટલે કે ફરિયાદો અથવા તો અલગ અલગ વિભાગો સાથેના કોઈ પ્રશ્નો હોય તેની ચર્ચા કરવામાં આવે, અને બીજા પાર્ટમાં એટીવીટીના કામો એટલે કે નવા આયોજન જે કરવાનું હતું આગામી વર્ષનું તેની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. અને એ રીતે સંકલનમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો એસટી બસના, પાણી પુરવઠાના, આંગણવાડીના એ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી. એટીવીટીના કામોનું જ્યારે નવું આયોજન કરવાનું થાય છે ત્યારે અમુક એટીવીટીના જે સરકારે નિમેલા સભ્યો 3 હોય છે, તે સભ્યો તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી એ બધા જે આના ઇન્વાઇટી મેમ્બર્સ છે જે એટીવીટીની કમિટીના, તેઓને સાથે રાખીને અમે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી તમે જોશો કે ભુજમાં આવો કોઈ પ્રશ્ન અથવા તો રજૂઆતો એવી થઈ નથી કે કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવે, અને સારી રીતે એનું આયોજન અમે કરતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે આ વર્ષે પણ અમે ચર્ચા કરી લીધી છે અને એના આયોજન ટૂંક સમયમાં કરી અને ઉપલી કચેરીએ મોકલી દેવામાં આવશે. ભુજ શહેર ભાજપની કારોબારી બેઠક મળી હતી, જેમાં ભુજ વિધાનસભાના વાલી નિલેશભાઈ શેઠની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ ઠરાવો અને પ્રસ્તાવો કરાયા હતા. ઉપરાંત 105 જેટલા શહેરી વિસ્તારના બૂથોના પ્રભારીઓની નિમણૂક કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. ભુજ શહેર ભાજપ પ્રમુખ નવીન લાલનની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કારોબારી બેઠકમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની કામગીરીઓ સંદર્ભે અભિનંદન પાઠવતો ઠરાવ કરાયો હતો. આગામી 11મી ફેબ્રુઆરીએ પંડિત દીનદયાલ
ઉપાધ્યાયની પુણ્યતિથિ આવે છે ત્યારે તે દિવસે ભુજ શહેરમાં આવેલા 105 જેટલા બૂથો પર તેમના તેલચિત્રને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાશે અને તેમના જીવન ચરિત્ર અંગેની માહિતી લોકોને આપવામાં આવશે. તો આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે તમામ કાર્યકરોને સજ્જ થઈ જવા અપીલ કરાઈ હતી. ભુજ વિધાનસભાના વાલી નિલેશભાઈ શેઠ અને ભુજ ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્યએ પણ કાર્યકરોને બૂથ મેનેજમેન્ટ કરીને પક્ષને મજબૂત બનાવવા અપીલ કરી હતી. બેઠકમાં ભુજ શહેર ભાજપ પ્રમુખ નવીન લાલન, કારોબારી ચેરમેન શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા સહિતના કારોબારી સભ્યો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કચ્છ સૌરાષ્ટ્રને દરિયાઈ માર્ગે જોડવા માટે માંડવીથી ઓખાની ફેરી બોટ સર્વિસ શરૂ કરાઈ છે, પરંતુ ફેરી બોટ સુવિધામાં માત્ર અડધું જ ટ્રાફિક મળે છે. હાલ પ્રતિદિન માત્ર 40થી 50 મુસાફરો જ આ બોટ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ગત 12મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલી આ સેવાએ 1 શતકથી વધુ ટ્રીપો પૂર્ણ કરી લીધી છે. ઓખા માંડવી બોટ સવારે 7 થી 9ની વચ્ચે ઓખાથી નીકળે છે. હવામાન અને દરિયાઈ ઓટ ભરતીને ધ્યાને લઈને બોટને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવે છે, જે 3 કલાકે પહોંચે છે. તો માંડવીથી 12:30 થી 2:30 વચ્ચે બોટને ઉપાડવામાં આવે છે. આ સુવિધા કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચેની ધોરીમાર્ગની મુસાફરી ઓછી કરવા માટે મહત્વની સાબિત થઈ છે. રોડ માર્ગે 12.25 કલાકની મુસાફરી દરિયાઈ માર્ગે માત્ર 3 કલાકની થઈ જાય છે. તેથી લોકોનો સમય પણ ખૂબ જ બચે છે. પરંતુ માંડવી ઓખા બોટ ફેરી સર્વિસને લોકો હજુ પૂરી રીતે સ્વીકારતા હોય તેવું દેખાતું નથી, કેમ કે બોટની કેપેસિટી 100 મુસાફરોની છે, જેની સામે હાલ સરેરાશ માત્ર 50 જેટલા જ મુસાફરોની ટ્રાફિક થાય છે. ત્યારે સંચાલકોને મુસાફરો આકર્ષાય તેવી રીતે આગળ વધવું પડશે. હાલ તો માંડવી ઓખા બોટે 105 ટ્રીપ પૂરી કરી છે. આજે ઓખાથી નીકળેલી શતક વટાવી ચૂકેલી ટ્રીપ માંડવી પહોંચી હતી, તો માંડવીથી બપોર બાદ 106મી ટ્રીપ રવાના થશે. કચ્છ પ્રદેશ ગુજરાતની એવી જગ્યા છે જ્યાં કલા, કૌશલ્ય, વિવિધતા, ટ્રેડિશનલ, હેન્ડીક્રાફ્ટની એવી ઘણી વસ્તુઓ જે અન્ય પ્રદેશો કરતાં જુદી જ તરી આવે છે. તો બીજી તરફ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવ લેવા જેવી બાબત એ છે કે કચ્છ હવે ફેશનની દુનિયામાં પણ પોતાની ધાક જમાવી રહ્યું છે. જી હા, હાલમાં યોજાતા 18મા લેકમે ફેશન વીક 2017માં કચ્છી કલાકારો તેની કલા કારીગરી દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે. મુંબઈ ખાતે યોજાતા ફેશન વીકમાં કચ્છના 9 કલાકારોએ બેસ્ટ ડિઝાઇનર્સ સાથે સ્ટેજ શેર કર્યું છે. ફેશન જગતના જાણીતા ડિઝાઇનર્સ રાજેશ પ્રતાપસિંહ, અબ્રાહમ અને ઠાકોર જેવા કલાકારો કચ્છના કલાકારો સાથે જોવા મળ્યા છે. કચ્છના જાણીતા કલાકાર સોમ્યા કલા વિદ્યા, ચમન સીજુ, સુફિયાન તેમજ સૃજને પોતાની હસ્તકલાને રજૂ કરી હતી, જેમાં કચ્છના પ્રખ્યાત અજરખ, બાંધણી, રબારી, મૂતવા અને સૂફ સહિતના ભરતકામ અને હસ્તકલાને પ્રદર્શિત કરાઈ હતી. કચ્છની કલા કારીગરીને દેશ અને દુનિયાના ફલક પર દર્શાવવા લેકમે દ્વારા પ્રયાસ કરાયો છે. આ ઉપરાંત અન્ય 2 એવોર્ડ વિજેતા કલાકારો સ્વતંત્ર રીતે પણ અહીં પોતાની કલા પ્રદર્શિત કરવાના છે. રાપરના ટાઉન હોલ ખાતે સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત બેઠક મળી હતી, જેમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી CJ પટેલે તલાટી અને સરપંચોને શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી ઝડપભેર કરવા તાકીદ કરી હતી. બેઠકમાં DRDના નિયામક શ્રી જોશી, વોટરશેડના નિયામક LN જાડેજા, જિલ્લા પ્રોગ્રામ અધિકારી VK રાજગોર, પશુપાલન ખાતાના નાયબ નિયામક KG બ્રહ્મક્ષત્રિય, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી શ્રી પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી સોલંકી, જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ લક્ષ્મણસિંહ સોઢા, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ તથા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો, તાલુકાભરમાંથી ઉપસ્થિત સરપંચ અને તલાટીઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. રાપર તાલુકામાં હજુ પણ 9277 શૌચાલય બનાવવાના બાકી છે, જે સત્વરે પૂર્ણ કરવા તાકીદ કરાઈ હતી. તો જે કામગીરી સંપન્ન થઈ ચૂકી છે તેનું ચૂકવણું તાત્કાલિક કરવામાં આવે તેવી સૂચના અપાઈ હતી. તો ભચાઉ ખાતે પણ સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત બેઠક મળી હતી. ભચાઉ તાલુકાના 79 ગામોમાં 9670 શૌચાલયનું કામ પ્રગતિમાં છે, તો બાકી રહેતા 1600 શૌચાલયનું કામ તાકીદે પૂર્ણ કરવા જણાવાયું હતું. તો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના તળે 40 આવાસોને મંજૂરી મળી છે, જેમાંથી 14 આવાસો તૈયાર થઈ ગયા છે અને બાકીના આવાસોની કામગીરી ઝડપભેર પૂર્ણ કરવા DDO CJ પટેલે જણાવ્યું હતું. આજરોજ અમે રાપરમાં જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, નવા ચૂંટાયેલા સરપંચો, જૂના સરપંચો અને તમામ અમારા લાયઝન ઓફિસરો ગામમાં જે નિમા છે અમે એ તલાટીઓ વગેરે સ્ટાફ સાથે એક સ્વચ્છ ભારત મિશન જે કહેવાય છે ગ્રામીણ SBM આપણે કહીએ છીએ, એના અંગે એક ગામની વિગતવાર અમારે રિવ્યૂ સમીક્ષા અમે રાખી હતી.
અને આ સમીક્ષામાં અમે એક ગામમાં કુલ કેટલા હવે શૌચાલયો બાકી છે, કેટલા બન્યા છે અને હવેનું આગામી આ જ મહિનામાં અમારે પૂરા કેવી રીતે કરી શકાય યુદ્ધના ધોરણે એના માટેની એક વિચાર વિમર્શ અમે કર્યો હતો. સમીક્ષા કરીને આગામી માર્ચ મહિનામાં સમગ્ર રાજ્યને ODF ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણો કચ્છ જિલ્લો પણ આ જ મહિનામાં 100% ODFમાં આવે ને અમે ભરચક પ્રયત્નો કરવા માટે તમામને અમે મોટિવેટ પણ કર્યા, સરપંચોને, તલાટીઓને અને અધિકારીઓને કે લોકોનો ઉત્સાહ જાગે, લોકો જાતે કરે અથવા પંચાયત બનાવે કે સખી મંડળ મારફત આપણે આ કામ પૂરું કરીને આ મહિનામાં આપણે ગમે તે રીતે મોટાભાગે બધું પૂરું થઈ જાય એવું આયોજન ગોઠવવા માટેની મિટિંગ રાખી હતી. માંડવી તાલુકાના દુર્ગાપુર ખાતે મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજ દ્વારા પ્રથમ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માંડવી તાલુકા મહેશ્વરી સમાજ દ્વારા આયોજિત આ સમૂહ લગ્નમાં 18 નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા. માંડવી તાલુકા મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજ દ્વારા પ્રથમ વખત સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આવા સામાજિક કાર્યોથી સમાજના લોકોમાં સંગઠનની ભાવના કેળવાય, ઉપરાંત લગ્નોમાં થતો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ બચાવી શકાય અને સમયની પણ બચત થાય તેવા હેતુ સાથે પ્રથમ વખત માંડવી તાલુકા મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે માંડવીના ધારાસભ્ય તારાચંદભાઈ છેડા, માંડવી નગરપાલિકા અધ્યક્ષા સુજાતાબેન ભાયાણી તેમજ અન્ય રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમાજ દ્વારા વિદાય લઈ રહેલી 18 જેટલી કન્યાઓને કરિયાવર પણ આપવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ સમૂહ લગ્નને મળેલી સફળતા બાદ આવનારા સમયમાં પણ માંડવી તાલુકા મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવશે તેવું આયોજકોએ જણાવ્યું હતું. માંડવી તાલુકા મહેશ્વરી મેઘવાડ સમાજ દ્વારા પ્રથમ સમૂહ લગ્ન આયોજિત અને માતૃશ્રી रमाबेन भीमराव आम्बेडकर के समर्पित ये प्रथम समूह लग्न जो साहस मांडवी तालुका महेश्वरी मेघवाड़ समाज के इन कार्यक्रम में 18 दंपति 18 युगल इनमें अज लग्न जे बंधन साथे बंधाई करे अने पंहिंजे नवजीवन जी शुरुआत कयो तो असी इन्हीं के संस्था असांजी संस्था तरफ थी शुभेच्छा पाठव्यूं था. मांडवी तालुका महेश्वरी समाज आयोजित प्रथम समूह लग्न जो एकड़ो जबरदस्त प्रोग्राम जो आयोजन थयो इनमें शासन प्रशासन तथा समाज जा आगेवान चौखरा समिति जा आगेवान जो को साथ सरकार देना इन बदल आवनी मिणी जो हितानी आभार मनिया. तो કચ્છના ખેડૂતો હવે આધુનિક ખેતી તરફ વળ્યા છે. નવી ટેકનોલોજીની મદદથી કચ્છમાં બાગાયતી ખેતીના વ્યાપમાં વધારો નોંધાયો છે. ત્યારે કચ્છમાં આંબળાની ખેતી કરતા ખેડૂતોએ હવે આંબળાની ખેતી કરવાનું માંડી વાળ્યું છે. આંબળાના એક વૃક્ષમાં મબલખ પાક થાય છે, પરંતુ ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ અને માર્કેટિંગ નહીં મળવાને કારણે ખેડૂતો આંબળાની ખેતી છોડી રહ્યા છે. કચ્છમાં આંબળાની ખેતીમાં દર વર્ષે મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2007-8ની વાત કરીએ તો કચ્છમાં માત્ર 27 હેક્ટર વિસ્તારમાં ખેડૂતોએ આંબળાની ખેતી કરી હતી, તો વર્ષ 2011-12માં આ વાવેતર વિસ્તારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને ખેડૂતોએ માત્ર 5 હેક્ટરમાં જ આંબળાની ખેતી કરી હતી. જોકે છેલ્લા 2 વર્ષમાં વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો નોંધાયો છે. વર્ષ 2015-16માં કચ્છના ખેડૂતોએ 30 હેક્ટર વિસ્તારમાં આંબળાની ખેતી કરી હતી. 2015-16માં અંદાજિત 254 ટન આંબળાનું ઉત્પાદન કચ્છમાં થયું હતું. કચ્છમાં આંબળાની ડિમાન્ડ નથી, ઉપરાંત 5 થી 20 રૂપિયા કિલોના ભાવ ખેડૂતોને મળે છે, જેથી ખેડૂતોને આંબળાની ખેતી કરવી પોસાય તેમ નથી, જેના કારણે કચ્છમાં આંબળાની ખેતીમાં ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે. આગામી સમયમાં જો આંબળાનું યોગ્ય માર્કેટિંગ તેમજ ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ નહીં મળે તો કચ્છમાં આંબળાની ખેતી નાબૂદ થઈ જાય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તેવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. આંબળાની જે ખેતી છે એ ખેડૂતો પહેલે પ્લોટિંગમાં વાવેતર કરતા બરાબર છે, અને પરંતુ જેમ થોડી ડિમાન્ડ, આ બધા ડિમાન્ડ ડ્રીવન ક્રોપ્સ છે, થોડી ડિમાન્ડ ઘટવાને કારણે ખેડૂતોએ આમળા કાઢી નાખ્યા. કેમ કે આમળા છે એ પુષ્કળ ઉત્પાદન આપે છે, અને જો સામે માર્કેટમાં ભાવ ના હોય તો આ જે ભાવ ઘટી જતા હોય છે અને ખેડૂતને વળતર ઓછું મળતું હોય છે. આ કારણોસર લોકોએ ધીરે ધીરે આમળા કાઢી અને બીજા પાકો તરફ વળતા ગયા, અને જે પ્લોટિંગમાં હતું એ હવે શેઢે પાડે અથવા તો અમુક ઝાડો રાખી અને આમળા રાખે છે.
નખત્રાણાના બજરંગ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વર્ગસ્થ નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા પરિવારના સહયોગથી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ દ્વારા આ ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ હતી. પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય શતાબ્દી કપનું આયોજન નખત્રાણા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. નખત્રાણા મુક્તિધામના વિકાસને સાંકળતી ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ 8 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. ફાઇનલ મેચમાં ભગવતી બ્લાસ્ટ અને ઐશ્વર્ય 11 વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો, જેમાં ટોસ જીતીને ભગવતી ટીમે 15 ઓવરમાં 144 રન કર્યા હતા અને ઐશ્વર્ય 11 સામે વિજય મેળવ્યો હતો. વિજેતા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સાંસદ વિનોદ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે નખત્રાણાના રમતવીરો માટે દાતાઓ તેમજ સરકારના પ્રયાસોથી અદ્યતન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ફાળવવામાં આવશે. તેમજ ક્રિકેટની સાથે અન્ય રમતોને પણ જીવંત રાખવાની વાત તેમણે કરી હતી. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં જયંતિભાઈ ભાનુશાલીએ પણ ખાસ હાજરી આપી હતી અને ખેલદિલીની ભાવના સાથે રમવા યુવાનોને હાકલ કરી હતી. તેમજ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયના વિચારો જીવનમાં ઉતારવા શીખ આપી હતી. સ્પોર્ટ્સ ક્લબના સ્થાપક ચંદનસિંહ રાઠોડે ટુર્નામેન્ટના હેતુ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જ્યારે રાજેશભાઈ પલણે દાતાઓના સહયોગને બિરદાવ્યો હતો. કચ્છની કેસર કેરીની માંગ દેશ સહિત વિદેશોમાં પણ છે. કચ્છની કેસર કેરી અનેક દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી કેરીના ઉત્પાદનમાં સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો હતો. ઉપરાંત કેરીની ક્વોલિટીમાં તફાવત જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ આ વર્ષે કચ્છના કેસર કેરીના ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર છે. આ વર્ષે ઠંડીની ઋતુ કેરીના પાકને માફક આવી છે. સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરી માસના અંતમાં તેમજ ફેબ્રુઆરી માસમાં કેરીના વૃક્ષ પર મોર આવવાની શરૂઆત થતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે આ વૃક્ષ પર દેખાઈ રહી છે. આ વર્ષે માવઠું ન થવાને કારણે કેરીના વૃક્ષ પર ફ્લાવરિંગ યથાવત રહ્યું છે. ઉપરાંત આ વર્ષે પવનની ગતિમાં પણ વધારો ઘટાડો નોંધાયો નથી, જેનો સીધો ફાયદો 10,000 હેક્ટર વાવેતર થયેલ કેરીના પાકને થયો છે. બાગાયત અધિકારીનું માનીએ તો આ વર્ષે હવામાન માફક આવવાના કારણે કેરીના ઉત્પાદનમાં 10 થી 20% વધારો થવાની શક્યતા છે. કેરીમાં આપણે જોઈએ છીએ કે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી થોડું વાતાવરણમાં માફક નથી આવતું અને કેરીનો જે પાક છે એમાં આપણને ઉતારામાં પણ થોડું ફરક જોવા મળે છે. પરંતુ અત્યારની સ્થિતિએ કેરીમાં જે આગળના ફ્લાવરિંગ્સ હતા, જે આગળના મોર હતા, એમાં અત્યારે વટાણા જેવડી કેરીઓ જોવા મળે છે. લગભગ બધું સારું સેટિંગ થયું હોય એવું જોવા મળે છે. પાછળનું જે ફ્લાવરિંગ્સ છે એમાં હવે સેટિંગ થશે, પરંતુ વાતાવરણની દૃષ્ટિએ અત્યારે કેરીમાં સારું એવું આપણને વળતર મળશે એવું લાગે છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એમાં જે રેગ્યુલર ખેડૂતોને ઉતારો મળતો એનાથી આપણને 10-20% જેટલો વધારે ઉતારો મળે એવી આપણને ધારણા છે. નખત્રાણા ખાતે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી CJ પટેલની અધ્યક્ષતામાં તાલુકાના તલાટી અને સરપંચોની બેઠક યોજાઈ હતી. સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત ઘેર ઘેર શૌચાલય બનાવવાની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. તાલુકામાં જે ગામોમાં શૌચાલયની કામગીરી બાકી હોય તે તાકીદે પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી હતી. તાલુકા વિકાસ અધિકારી DV ગેડાએ સ્વાગત કર્યું હતું. તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભરતભાઈ સોમજીયાણીએ નવા સરપંચોને ગામડામાં સફાઈ શૌચાલયના પ્રશ્ને ગંભીરતા દાખવી લક્ષ્યાંક પૂર્ણ કરવા તાકીદ કરી હતી. નખત્રાણા તાલુકામાં 2382 શૌચાલય બનાવવાની કામગીરી બાકી છે. તે કામગીરીને તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા DDOએ આદેશ કર્યો હતો, જ્યારે 1108 જેટલા શૌચાલયની કામગીરી ચાલી રહી છે. તાલુકાના ફુલાઈ, તલ, છારી, વંગ જેવા ગામોમાં શૌચાલયની કામગીરી ધીમી ચાલી રહી છે. તેને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા જણાવ્યું હતું. તો આજના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું આવતીકાલે. નમસ્કાર.